कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। जुगो जुग अटल गुरु गरीब निवाज, चवर छत्र तख्त सिंहासन के मालिक, गुरगद्दी पर विराजमान सुभायमान प्रकाशमान। शब्द गुर पीरा कहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बहुरानंग। दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप, राजान राज पान आन पान, देवान देव उपमा महान। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज साहिब सच्चे पातशाह। सतगुरां दी पावन अते पवित्र बारगाह दे अंदर बड़ी शरधा भावना अकीदत दे नाल दूरों नेड़े चल के हजूर दे दरबार हाजरियां भरन वास्ते पहुंचे। सज बैठ के शोभा पा रहे गुरु रूप गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरु जी दे सन्मान विच दोवें हथ जोड़ के सीस झुकाइए, रसना फतेह दे सिमरन नाल पवित्र करिए। सारी संगत गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्यों बुलावे त्यों बोले है स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। सतगुरां ने महान बख्शिश कीती है, महान रहमत कीती है। संध्या दे समय दीवान सजे ने श्री रहराज साहब जी दी पवित्र बाणी दे जाप आप जी ने सरवण कीते ने। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रहरास हमारी साचा अपरापारो। उपरंत सतगुरु पातशाह ने बख्शिश करके ढाडी वारां दा समा बख्शिश कीता है। आओ कुछ समा गुर इतिहास नाल जुड़न दी किरपालता करिए। एक बार सरबत दे भले दी अरदास करते हुए प्यार सहित सारी संगत आखिए जी नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जन्म मरण दुहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। सतवें पातशाह धन सतगुरु गुरु हर राय साहब जी गरीब नवाज पातशाह जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित दुनिया भर दे कोने कोने विच गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां हजूर दे पवित्र चरणां विच जुड़ के पातशाह जी दे प्रकाश पुरब नूं आगमन दिवस नूं बड़ी शरधा भावना नाल मना रहीआं ने। हजूर जी का जीवन मनुख वास्ते सिक्ख्यादायक है। एक एक उन्हां दा बचन एक एक कदम मनुख वास्ते जीवन जाच है। सुनत कमावत होत उधार, अगर सतगुरां दे बचनां नूं शरधा भावना नाल मनुख सुने, ਉਹਦੇ मन विच अपने आप उन्हां बचनां उत्ते ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। डंडावत बंधन अनक बार, सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। महाराज असीं तुहाडे मिथे होए निशाने मिथे होए रस्ते पाए हुए पूर्णिया तो महाराज असीं सज्जे खब्बे ना चलिए, असीं आप जी दे पाए हुए पूर्णिया ते सिद्धे चल के मार्ग चलत हरे हर गाइया दे मावाक अनुसार आप जी दे पाए हुए पूर्णिया ते चल के असीं अपना जीवन सफला बना सकीए। हजूर गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा जीवन जदों असीं पढ़न दा यतन करदे हां, हजूर जिथे संत भी ने सिपाही भी ने, गुरगद्दी उत्ते बैठ के उन्होंने जिथे खालसा पंथ दी सिख पंथ दी अगवाई की, टुटियां होईयां रूहां नूं परमात्मा नाल जोड़िया। हिरदा पातशाह जी दा इन्ना कोमल सी, इतिहासकार लिखदे ने एक बार गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह अपने गुरदेव सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी दे नाल एक बाग दे विचों दी गुजरदे पए सन। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने अपने जीवन विच बाबा गुरदित्ता साहब जी नूं कह के महाराज ने हिमाचल दीआं पहाड़ियां दे लागे एक शहर वसाया जिसदा नाम है कीरतपुर साहिब। आनंदपुर साहिब दे बिल्कुल लागे है कीरतपुर साहिब। यह कीरतपुर नगर जिहड़ा है शहर जिहड़ा है गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने बाबा गुरदित्ता साहब जी नूं हुक्म करके इहदी मोहड़ी गडवाई, इस शहर की उसारी करवाई ते अपने जीवन के 10 साल अखीरले वक्त विच गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने 1634 तो लैके 1644 ईस्वी तक लगभग 10 साल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 6वें पातशाह कीरतपुर साहिब विखे रहे। उत्थे जदों सचखंड प्याना करते हैं
ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪੋਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਮਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਮਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਾਮਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 52 ਬਾਗ ਲਗਵਾਏ। 52 ਬਾਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਬਾਗ ਲਗਵਾਏ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ 52 ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਏ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਮਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਮਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਬਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਾਮਾ ਸੰਕੋਚਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਮਾ ਸੰਕੋਚਣ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾਲੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਬਾਗ ਵੀ ਲਗਵਾਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਿਲੀ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾਣੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ 4 ਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਰੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਰੜਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਦਿਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਵਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨੇ
ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹੇ ਤਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਦੱਬਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਹੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਾ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਜਿਨ ਪੈ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤਾ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਮਜਾ ਗੌਸ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਲੀਸਾ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਗੁੰਬਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀਸਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਚਲੀਸਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਮਜਾ ਗਾਉਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਰੀਾਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੇ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਫਰਮਾਨ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਾਰ ਨੇ, ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦਿੱਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਾਰ ਨੇ, ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੱਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸੌਦਾ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜੱਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸੌਦਾ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਚਤ ਹੋਇਆ, ਪਰਖ ਲਈਏ ਦੋਸਤਾਂ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਦ ਨਗਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਚਤ ਹੋਇਆ, ਪਰਖ ਲਈਏ ਦੋਸਤਾਂ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲਾਵੇ। ਕਿਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਸਾਇਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੰਘਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਠਠਿਆਰਾਂ ਕੋਲ, ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੰਘਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਠਠਿਆਰਾਂ ਕੋਲ, ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੌਦਾ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੌਦਾ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ।
ਥੱਕ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਟੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਾ ਪੰਸਾਰੀ ਸੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇਠ ਮੁਲਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਗਾਈਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਮ ਚਿੜਕੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਿੱਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਾ ਪੰਸਾਰੀ ਸੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇਠ ਮੂਲਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਟੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਾ ਪੰਸਾਰੀ ਸੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇਠ ਮੂਲਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਜ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਾਥੀ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਝੱਟ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਉਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੈ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਨ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇਹ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਧਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਮਜ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸਹਾਰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ। 2 ਪੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲਾ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲੇ ਪੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਜਰਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੂਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗੂੜ ਰਮਜ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲਾ। ਪੀਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਚੜ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਪੀਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਚੂੜ ਹੈ। ਫਕੀਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਕੀਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂ ਆਪ ਹੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤਾ ਖੋਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਡਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋ ਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਪੀਰ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਲਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਮਿੱਠੀ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ, ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਬਿਨਾ। ਮਨ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੂਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਹੋਏਗੀ, ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ 6 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੂਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? 6 ਸਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੀਝ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਐਸਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਛਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਤਨ ਕੱਜਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹਰਦਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਾਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਉਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਇਕਾਂਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੂਲਿਆ ਸਾਡਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੂਲਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦਈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਗਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਮੋਢੇ ਰਬਾਬ ਟੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਮੂਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ, ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ। ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ, ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ। ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦਿਲਦਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦਿਲਦਾਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਚੱਲ ਜਰਾ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ।
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਚੱਲ ਜਰਾ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਯਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਹਾਂ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਰਾਮ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇੜ ਖਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਗ ਬਿੱਦਰ ਦਾ ਅਲੂਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇੜ ਖਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਗ ਬਿੱਦਰ ਦਾ ਅਲੂਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਚੱਲ ਜਰਾ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੀਜਾ ਚਿੱਤ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਜੜੇ ਖਣੇ ਦੇ ਨਰੈਣ ਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਬਗੈਰ ਦੀਦ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੜੇ ਖਣੇ ਦੇ ਨਰੈਣ ਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਬਗੈਰ ਦੀਦ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੱਥੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜੋ ਨੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਹਾਂ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰਾਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਸੇਠ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂ ਆਪ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।